اہم وفاقی وزراء کی بار بار تردید، اس کے باوجود افواہوں کا بازار گرم ہے۔ کیا سسٹم میں کوئی اہم سیاسی تبدیلی متوقع ہے؟ شہزاد صاحب آپ کہیے گا۔ مہک، مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس قسم کی کسی تبدیلی کی، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو نظام اس وقت چل رہا ہے اس کی مرضی کے مطابق نہ چل رہی ہو۔ صدر پاکستان کا عہدہ کیا اس کو ہٹانا مقصود ہے؟ مگر کیوں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو اپنے ساتھ ملا کے رکھنا چاہیے اس گورنمنٹ کو، کیونکہ ان کی صرف سمپل میجورٹی ہے، اور کوئی بھی آئینی ترمیم کرنا چاہیں اگر تو اس کے لیے تو پیپلز پارٹی ساتھ ہونی چاہیے، اور پیپلز پارٹی زرداری صاحب کا قربانی کبھی بھی نہیں دے گی۔ تو یہ بات بنتی نہیں ہے۔ ایک تو یہ چیز آؤٹ ہو گئی۔ دوسری، وزیر اعظم کا عہدہ ہے، وزیر اعظم صاحب کا جو عہدہ ہے وہ میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب ان حالات کے اندر، اس نظام میں جو کام جس طریقے سے شہباز شریف صاحب اپنا ادا کر رہے ہیں، کوئی اور شخص جو اس وقت سیاسی میدان میں نظر آتا ہے میرا خیال ہے اس طرح کا رول اپنا ادا نہیں کر سکتا۔ تو نظام کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے شہباز شریف صاحب بھی بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ پھر پاکستان نے بہت ساری کامیابیاں سمیٹی ہیں پچھلے چند مہینوں کے اندر یا ہفتوں کے اندر۔ ان کامیابیوں کو اس وقت اور جسے کہتے ہیں کہ ان پہ پھلنے پھولنے کا وقت ہے، ان سے اور ہمیں فائدہ لینا ہے۔ تو اس کے لیے جو نظام آپ کا چل رہا ہے اسی کو لے کے آگے چلیں گے نا۔ اور میرا خیال تیسری ایک اور بات کی جا رہی ہے، اور وہ بہت واحد بات ہے کہ شاید کسی خاص شخص کو کوئی بہت بڑا عہدہ دینا مقصود ہو۔ یاد رکھنا چاہیے پاکستانیوں کو کہ ایسا ہی ایک کام 1954 میں کیا گیا تھا، جب جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع بنا دیا گیا تھا وردی کے اندر، اور وہ کیبنٹ کی میٹنگ میں بیٹھتے تھے۔ 54 میں یہ کام ہوا، جنوری 54 میں، اور 58 میں مارشل لا لگ گیا۔ 56 میں جو آپ کا آئین تھا اس کو آیا، لیکن اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جنرل مشرف کا پیریڈ تھا، جب جنرل مشرف کا اور نواز شریف صاحب کا آپس میں مسئلہ ہوا کارگل کے بعد، تو ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کو چیئرمین جوائنٹ چیفز بنا دیتے ہیں۔ وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا میں بن جاؤں گا، ایکٹ کروں گا، بنوں گا نہیں، اور میں لیکن اپنا آرمی چیف کا عہدہ رکھوں گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک فیلڈ مارشل جس کو کہ آپ نے اس قوم نے اتنی عزت دی، جس کے ابھی اور امتحان، عشق کے ابھی اور امتحان باقی ہیں، ہمیں کہتے ہیں نا ابھی عشق کے اور امتحان باقی ہیں، تو اس لیے ابھی تو پتہ نہیں اور کیا کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے، کیا کیا فیس کرنا ہے۔ اس لیے جہاں جہاں پہ جو ہیں ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ پنجاب کی حد تک مسئلے میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے اندر ضرور ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں ان کو کچھ حصہ دیا جائے، کیبنٹ کا حصہ بنے، تاکہ وہ پھر اپنے کچھ وسائل اپنی طرف کھینچ سکیں، اور اپنے علاقے میں، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ پنجاب میں اس کی دوبارہ احیاء ہو، وہ دوبارہ سے ایک طرح ایکٹیویٹ ہو۔ تو وہ ظاہر ہے کہ پنجاب میں ایک ریزرویشن ہے پی ایم ایل این کی، اور وفاق میں البتہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہاں بیٹھنا ہے تو آپ پھر وفاق میں بھی ذمہ داریاں اٹھائیں، تاکہ پھر پیپلز پارٹی مکمل طور پر آن بورڈ آ جائے۔ تو یہ باتیں زیادہ ہیں، افواہیں زیادہ ہیں، مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی، اور ہوتا نا کوئی مقصد ہو، مقصد کے تحت کوئی چیز بات کی جائے۔ خام خواہ میں ایک چلتے نظام کو، اب نظام پسند ہے یا نہیں پسند وہ دوسری بات ہے، لیکن جو اس وقت نظام چل رہا ہے اس کے اندر کسی تبدیلی کی مجھے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ حسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جو اہم وفاقی وزراء وہ بار بار اس کو ڈینائی کریں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں، لیکن پھر بھی خبریں تو گردش کر رہی ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ دھواں اگر کہیں سے اٹھ رہا تو یقیناً آگ تو لگی ہوتی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک بیسک وجہ بن سکتی ہے ان خبروں کی، یا یہ محض افواہیں ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی۔ پہلے پاکستان کا سسٹم مجھے سمجھائیں۔ 50 سال سے چند مخصوص لوگوں کے پاس یرغمال ملک ہے۔ میری ایک کتاب ہے جس کے پتہ نہیں 20 ایڈیشنز چھپ چکے ہیں، اس کا نام ہے کالے کال۔ اس میں ایک کال ہے کہ ہمیں پاکستان کے نظام کو تیزاب سے غسل دینا ہوگا۔ نظام کہتے ہیں سسٹم کو انگریزی میں۔ تو میں تو مدتوں پہلے آپ کے سوال کا جواب، باقی جو ایک کلیریکل قسم کی ایکسرسائز بالکل جاری رکھیں آپ۔ دیکھو، یہ ایک بدترین استحصالی مونوپولی سسٹم ہے، اور تھا، ہے، اور جانے کب تک رہے گا۔ چہرے حلیے بدلتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کا گراف مسلسل بد سے بدتر۔ ایک بات سن لیں، اشروں پہلے، اشرہ کہتے ہیں 10 سال کو، آپ چونکہ ینگ ہو اور آج کل کے بچے انگریزی مارکا ہوتے ہیں، اشرہ کہتے ہیں 10 سال کو۔ کئی اشروں پہلے، یہ افتخار صاحب اس بات کی گواہی دیں گے،
हबीब जालिब सड़कों पे धक्के खाता और गाता फिरता होता था, हर बिलावल है देश का मकरूज, पांव नंगे हैं बेनजीरों के। वही सूरत हाल आज है। अच्छा, बचपन में आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड, मैंने एक फिल्म देखी थी रोटी, बहुत मशहूर उसके एक्टर थे, पता नहीं क्या नाम उनका, मैं पंजाबी का, उसको पंजाबी का दिलीप कुमार कहते थे, मैं नाम भूल गया हूँ। उसका थीम सॉन्ग क्या था? रोटी दा सवाल है, जवाब जिदा रोटी है, वड्डे वड्डे लोगां ली ये गल बड़ी छोटी है, 77 साल के बाद नहीं, डे 1 से यही आपकी औकात है। कौन सा सिस्टम? मैं नहीं इसके कोई डायसेक्शन के मूड में, मैं इस मुर्दे को डायसेक्ट नहीं कर सकता। ये एक मुर्दा सा निज़ाम है और बस उसमें क्या सिस्टम। अच्छा, सिस्टम तब्दील हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? कोई अवाम दे नुमाइंदे आ जाएंगे, कोई रिटायर्ड वाइस चांसलर बैठे होंगे, कोई IT दे एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, कोई साइंटिस्ट आ जाएगा। खवातीन दे विचों थे जो परवेज मुशर्रफ साहब ने गिफ्ट किया था कौम को, वो ये सीटें बढ़ाई खवातीन की, इन्हें देख रही हैं बुढ़ियाँ आ गई हैं। किसी कॉलेज की कोई प्रिंसिपल, कोई वाइस चांसलर रिटायर्ड, कोई फलाना, अवाम की सिफर नुमाइंदगी, आपके सिस्टम बदल जाएगा? कैसे बदल जाएगा? Isn't this happening for the last 50 years? Same families, same people, same faces, same manifestos, रोटी कपड़ा मकान। अजीब लोग हैं हम, लाओ रोटी, लाओ कपड़ा, लाओ मकान। शर्मनाक सूरत हाल है। वफाकी वज़रा की बार बार तरदीद, आपको लगता है कि कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है सियासी महाज पर? हम ये कह सकते हैं कि कोई बड़ी सियासी तब्दीली, कोई बड़ी शख्सियत माइनस होने जा रही है, जैसे कि जरदारी साहब के बारे में खबरें भी हैं, अब ये अफवाहें खबर बन सकती हैं या नहीं? देखिए, इस वक्त कौन सा ऐसा मसला है जो जरदारी साहब को ऐवान सदर से निकाल कर हल हो सकता है? इस सवाल का जवाब भी हमें इस तरफ ले जा सकता है ना कि जरदारी साहब को बाहर निकाला जाए। तो मैं तो उस मसले को समझने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी वजह से ऐवान सदर की कुर्सी को खाली कराया जा सकता है, और मैं उस मसले को नहीं समझ सका। देखिए, इस वक्त सिस्टम का हाई पॉइंट है, बहुत बड़ा एक मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैलेंज सिस्टम को दरपेश था। मुल्क ने एक जंग लड़ी, डिप्लोमेटिक महाज पर एक बहुत बड़ा चैलेंज था, दोनों में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दी, और उसके फिर सियासी असरात हुए। सियासी असरात ये हुए कि बहुत से सियासी चैलेंज जिस वक्त सिस्टम को दरपेश थे, उन चैलेंजेस में ये सिस्टम मजबूत हो गया, और इसके जो सिविलियन पार्टनर्स थे उनको भी कम से कम इस वक्त बहुत फ़ायदा हुआ। तो इस वक्त आपस में वो क्यों उखाड़ पछाड़ करके एक हाई पॉइंट को लो पॉइंट की तरफ लेकर जाएंगे? और जहन में रखें जी कि पीपल्स पार्टी इस हाइब्रिड सिस्टम की बहुत ही अहम पार्टनर है, उनके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद से लेके उसके बाद चाहे 26वीं तरमीम हो, चाहे बजट पास करना हो, जितने भी चैलेंजेस सामने आए हैं उसमें पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब पूरी तरह साथ खड़े रहे हैं। अभी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स में आप देखिए जिस तरह पीपल्स पार्टी ने साथ दिया है, बिलावल जिस तरह बाहर गए हैं, अगेन वो एक दूसरी बात है। तो क्यों इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज या इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को धकेल देगी PTI की तरफ, अपोजिशन की तरफ, जबकि उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है? क्योंकि जरदारी साहब को निकालना, एक तो वैसे आप निकाल ही नहीं सकते, माखजे के जरिए तो मुमकिन नहीं है जी। आप उन पे दबाव डालेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, एक तौहीन आमेज बात समझी जाएगी। पार्टी के लिए वो पेट्रियार्क हैं, आप उनकी उम्र के हिसाब से देखें। फिर जो इस वक्त उनका मेन जो समझेंगे, जैसे कि आपने ग्राउंड रियलिटीज का जिक्र किया है, हम क्या समझेंगे? फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं, कोई इसमें सदाकत नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी, वो भी ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि या तो फिर आप अवाम के पास जाएं या फिर आप एक बड़ा हिस्सा मांगे। जी देखिए, इस तरह की जो खबरें होती हैं, और इनमें इन खबरें देने वालों में कुछ बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो इस्लामाबाद में, और उन्होंने जो खबरें दी हैं वो जी ज़राए से दी हैं। मैं तो बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। अब ज़राए से जो खबर आती है, बाज़ औक़ात उसके पीछे बहुत से मकासद होते हैं,
बाज़ औक़ात उसका मकसद कोई मैसेज देना होता है, बाज़ औक़ात उसका मकसद कुछ फीलर फेंकना होता है, बाज़ औक़ात उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि किसी दूसरी तरफ से किसी दूसरी बात से तवज्जो को हटाया जाए। ज़रूरी नहीं कि उस बात का मकसद यही हो कि कोई प्लान जो है उसको अफशा किया जा रहा है। अगर इस तरह का प्लान है तो किसी जर्नलिस्ट को बताकर क्यों अफशा किया जाएगा। अब जरदारी साहब के हवाले से जो बात की जा रही है नहरों के हवाले से, अब आपको देखिए इसमें कोई वज़न नहीं है, क्योंकि ये बात पहले आ चुकी थी, हुकूमत की तरफ से आई, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वहाँ पर डेवलप हुआ जो एक कम्युनिटीज़ की तरफ से था, वकला की तरफ से था। कोई एक ऐसी जमात नहीं थी जिसे जरदारी साहब ने बताया हो और वहाँ से रिएक्शन आया। और वो जो रिएक्शन था वो तो ख़ुद पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत था। और पीपल्स पार्टी इस वजह से फंसी कि उन्होंने नहरों के मामले पर हुकूमत को ताउन दिया था और उन्होंने तो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। इसमें तो पीपल्स पार्टी को किसी तरह से ब्लेम नहीं किया जा सकता, उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। अब एक और जो बात की जा रही है कि आगे कुछ करवाना है, मिसाल के तौर पर एनएफसी पे चेंज जी। तो अगर एनएफसी पे चेंज करानी है तो पीपल्स पार्टी का ताउन चाहिए, पीपल्स पार्टी को साथ लेकर ऐसा काम किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी से झगड़ा करके तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले एक बड़ी जमात बाहर है, फिर दूसरी जमात भी मुखालिफ हो जाएगी। तो क्या सिर्फ पंजाब की एक जमात को लेकर आप एक ऐसा मुआहदा, एक ऐसी चीज़ जिसकी पूरी फेडरेशन का स्टेटस है, उसको फिर कैसे कर सकेंगे? बुलडोज नहीं कर सकेंगे। तो ये जो तमाम अफवाहें हैं, जब इसको एनालाइज करते हैं तो दे डोंट मेक एनी सेंस, कम अज़ कम इस वक्त। सही।